प्यारे दर्शकों, तुहाडा पंजाबनामा शो दे विच निघा स्वागत है। इस शो दे विच मेरे नाल आम आदमी पार्टी के तर्जमान नील गर्ग हन। उन्हां नाल गल करांगे कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब दे विच इतिहास सिरजिया, ऐसा इतिहास जिहड़ा बीते दे विच किसी ने नहीं सिरजिया। 1997 दे विच जिहड़े लंबे अरसे बाद एक चोण हुई सीगी, उस तो पहला बेअंत सिंह मुख मंत्री बने सी, उस तो बाद जिहड़ी आ एक चोण हुई सी 97 दे विच। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अकाली दल तो बीजेपी का गठजोड़ से 93 सीटां प्राप्त कीतियां सीगियां। इस वारी कांग्रेस नूं 18 मिलियां, उदों नालों एक सीट वध मिली है। ये जिहड़ा इतिहास सिरजण दे पिछे की कथा कहानी है, लोकां ने चेंज जिहड़ी है उहदे हक च हंगारा भरिया। जिहड़ा अकाली दल बीजेपी गठजोड़ दा ते कांग्रेस दा जिहड़ा राज भाग सीगा, पंजाब दे लोक ਉਹ सताए होए सीगे उस गल तो भी इत्थे करप्शन है, बहुत सारे माफीए ने जिन्हां नूं हल करन दा वादा कीता जांदा है। जदों सत्ता संभाल ली जाती है उदों कुछ नहीं किया जाता। तो पंजाब के लोगों ने एक रस्ता दिखाया, मैं समझदा पंजाब नूं नहीं हिंदुस्तान नूं एक रस्ता दिखाया। पहला किसान अंदोलन ने मतलब तिन्ने खेती कानून वापस करवा के एक उदों एक रस्ता दिखाया सी भी पंजाबी किसी गल लई डिटरमन हो जाण तो उन्होंने प्राप्त कर लेंदे आ। तो इस चोण दे विच भी पंजाबियां ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों नहीं पसंद किया, झाड़ू नूं वोटां पाईयां, तब्दीली के हक दे विच वोटां पाईयां, एक वड्डा फतवा दिता। इनू आम आदमी पार्टी के जिहड़े आगू ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उन्होंने इनकलाब किया। असी इनकलाब जिस तरीके का असी तसवर करते उन्होंने ना भी मनीए, पर एक वड्डी तब्दीली पंजाब दे विच आई है। जिड्डा वड्डा फतवा है ओडी वड्डी जिम्मेवारी भी है। ये बारे भगवंत मान होना ने भी कुछ जिहड़ा वादे कीते ने, कुछ जितण तो बाद उन्होंने कहा भी असी आ 3 गल्लां करांगे। असी नील होना तो जानते हैं कि वो इस वड्डे फतवे बारे की कहना चाहते। ये इतिहासक वर्डिक्ट है, ये बारे वो की कहना चाहते। जम्मू साहब, सब तो पहला तो मैं तुहाडे चैनल के मार्फत सारे उन्होंने पंजाबियों का धन्नवाद करना चाहना, शुक्रिया अदा करना चाहना जिन्होंने एडा वड्डा मैंडेट आम आदमी पार्टी के हक दे विच दिता हैगा। जिद्दां तुसीं अपनी गलबात दे विच खुद ही आख्या कि ये तो एक चमत्कार हो गया। जो चमत्कार उदों हुंदा है जम्मू साहब, जदों जानी कि लोग जिहड़े है वो चेहरिਆਂ की बजाय तो वो सिंबल की गल करन लग पैन। मैं बहुत सारे पिंडां दे विच कंपेन के दरम्यान चोण के दरम्यान गया वां, लोकां नूं मिलिया, लोग इक्को गल कहिंदे सी कि इस वारी बदलाव लैके आउणा ते झाड़ू नूं वोटां पाउणीआं। यही कारण है कि एडा वड्डा मैंडेट जदों सानूं मिलिआ, इहदे नाल साडी जिम्मेवारियां, बिल्कुल तुहाडी गल सही हैगी है, जिम्मेवारियां भी उन्नियां ही वध गईयां हन। क्योंकि जिहड़ा साडे सामने चैलेंज हैगा, लोकां नूं असीं भरोसा दवाया सी कि असी किवें स्कूलों के हालात सुधारांगे, असी लोगों को भरोसा दवाया सी किवें असी हस्पताल सुधारांगे, किवें इत्थे नशे खत्म करांगे, किवें असी जिहड़ा हैगा माफिया खत्म करांगे जिहड़ा सानू घुन वांगू खा रहा हैगा। नैचुरली साडीआं प्रायोरिटियां भी उही हैगियां ने। असी जिथे नशे भी खत्म करांगे, स्कूल भी सुधारांगे, हस्पताल भी सुधारांगे, माफिया खत्म करांगे, उत्थे जिहड़ा सब तो वड्डा पंजाब दे विच एक बड़ा इमोशनल मुद्दा हैगा, धार्मिक मुद्दा भी हैगा, वो जिहड़े कि बेअदबियां दे दोषी है। 5-7 साल हो गए है बेअदबियां होईयां नूं, पर उन्हां दा दोषी अज भी जिहड़े नहीं फड़े गए तो उन्होंने सज़ा नहीं हुई, उस दे उत्ते भी साडी जिहड़ी है वो नज़र रहेगी। और पहले दिन तो आम आदमी पार्टी की जिहड़ी सरकार है वो एक्टिव नज़र आऊगी। क्योंकि जिवें तुसीं देखिआ दिल्ली दे विच भी असीं 2015 दे विच सानू लोकां ने आपदी जिम्मेवारी निभा के सरकार दित्ती, ते लेकिन जदों असीं उत्थे 2020 दे विच लोकां च दुबारा गए वोटां मंगण तां असीं उत्थे इक्को गल आखी सी कि जेकर असीं काम कीता, तुसीं साडे काम तो संतुष्ट हैगे हो तां सानू वोट पाओ, अदरवाइज बिल्कुल ना पाओ। यही काम जिहड़ा हैगा असीं 2027 दे विच पंजाब दे विच भी करांगे। इस करके जिहड़ियां जिम्मेवारियां लोकां ने सानू सौंपियां ने, जिहड़ी उम्मीद दे नाल सानू वोटां पाईयां, असीं 100% उस दे उत्ते खरा उतरांगे। जिहड़े मार्जन आ वो भी वड्डे ने। तुसीं मेरे नाल एक इंटरव्यू च कहा सी भी चारे दे चारे साबका मुख मंत्री हारनगे, तो गल जिहड़ी तुहाडी भविष्यवाणी सच साबित हुई है। तुसीं ये अंदाजा कित्थों कीता भी चारे साबका मुख मंत्री हारनगे? देखो जम्मू साहब, मैं कोई ज्योतिषी नहीं है, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं की सी। मैं तो उही गल आखी सी जिहड़ियां लोकां दीयां अखां दसदियां ने, लोकां दा जिहड़ा वरतारा दसदा हैगा। क्योंकि पिछले 20 सालां दे विच खास करके जिहड़ा पंजाब दे विच इंनियां वड्डियां समस्यावां पैदा हो गईयां, चाहे वो करजा इन्ना वड्डा जानी कि मन पक्का चढ़ गया, दूजे बन्ने किसी भी जानी कि सूबे का जां मुल्क का शरमाया नौजवान हुंदे आ। अज नौजवान जिहड़ा पंजाब दा वो नशियां दी गिरफ्त दे विच है, क्योंकि नशे शरेआम विकदे आ। दूसरे बन्ने जे कोई नौजवान
ਨੌਜਵਾਨ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਉਹ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਦੀ ਚਾਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਰਨਗੇ, ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਰ ਗਏ, ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਹਾਰ ਗਈ। ਸੋ ਇਸੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਿੱਤੇ ਆ, 2 ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਾਰੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵਰਡਿਕਟ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੰਜਾ ਬੁਣਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਬੱਕਰੀ ਚੋਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਰਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਬਾਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਾਣਜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ ਅਸਲੀ ਤੇ ਨਕਲੀ 'ਚ ਹੀ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਿੰਪਲ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਿੰਪਲ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਹੋਵੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੰਦਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਂ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟicker ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਘਰੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੰਨਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਦਲਿਤ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਦਲਿਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹ ਦਲਿਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਜਟ ਘਟਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲਿਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸੁਧਾਰੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਗੂ ਜੋ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਕਰ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਨੀਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਡੂੰਘਾ ਧਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਸ਼ੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨੇ, ਮਾਫੀਏ 2 ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ 3 ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 4 ਹੈ। ਇਹ 4-5 ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਟਾਸਕ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬੇਮੁਖ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਉਹਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਦੂਜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਾਲਚਰਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ? ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਉੱਠੇ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉੱਠੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਔਖੇ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਚਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਾਲਚਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਸੀ, ਵਨ ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਹਤਬਰ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਦਾਗਰ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ 2 ਦਿਨ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝਦੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸੀਕਰਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ। ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 2 ਕੀਤੀਆਂ। ਈਵਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਨੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਆਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹਾਈਪਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਹੈਗਾ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ASI ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਫੜੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਤੇ। SSP ਨੇ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਮਿਸਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੌਪ ਟੂ ਬਾਟਮ ਇਹ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਟੌਪ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਇਹ ਟੌਪ ਟੂ ਬਾਟਮ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਯਕੀਨੀ ਕਰਾਉਣਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਸਸਪੈਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SSP ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ ਕੌਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਆ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੈਣਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਹਾਰਡ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ।
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਲੈਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੈਕ ਕਰਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਰੈਸਟ ਅਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਆਖਿਆ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਈਲੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, PCS ਹੈ, IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਐਕਸਪਰਟ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪੈਸਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਤੋਂ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੈਸਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਸੀ ਪ੍ਰਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਉਹ MP ਜਿੱਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ MP ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਜੇ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਚੱਕਰ ਮਾਰਨੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਰਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਲਚਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਮਾਤ, ਐਸੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਿੱਟੀ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੇ। ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ, ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟੌਪ ਤੋਂ ਬਾਟਮ, ਬਾਟਮ ਤੋਂ ਟੌਪ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੌਪ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਰੈਸਟ ਅਸ਼ੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਐਸਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ LG ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੂਤ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹ 49 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ACB ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ MCD ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰਨ ਸੂਬਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ? ਊੜਾ ਐੜਾ ਮਤਲਬ 35 ਅੱਖਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ 16 ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ 16 ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਿਆਦ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ 23 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬਣ ਸਕਦੀ, 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਣੀ। 23 ਮਾਰਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2 ਵਾਰੀ ਉਹ MP ਜਿੱਤਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਪਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਟੋਲਰੈਂਸ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੋਟਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣੇਗੀ ਜਾਂ
ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਟੋਟਲ ਅਡਾਹਾਕੀਜ਼ਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਕੀ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਸ਼ੇ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਾਫੀਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮਾਫੀਆ ਪੈਸਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਜਾਂ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਉਹ। ਸੋ ਜੇ ਅੱਜ 1,80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀ ਜੇ 20-22% ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਿਆਂ ਸਿਰਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 26% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੋਟਲ ਬਜਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈਲਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ 3-4 ਜਾਨੀ ਕਿ ਫੀਲਡ ਹੋ ਗਏ, ਸਕੂਲ ਹੋ ਗਏ, ਹਸਪਤਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ 4 ਉਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ 5-7% ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਝੁੰਧਿਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੋਰੀ ਰੁਕ ਗਈ, ਚੋਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕਣ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ BBMB ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ CSF ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਨਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਥੋੜਾ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕਾਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਓਵਰਆਲ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੋ, ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ 2014 ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯਾਦ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ CTU ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ BBMB ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫੰਡ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸਦੇ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤਰਲੇ ਮਿੰਤਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਉਹ ਮਿਲਣ। ਪਰ ਜੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 6 ਦਿਨ 7 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ LG ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ LG ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ CAA ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪਈ, 53 ਕਤਲ ਹੋਏ, ਬਹੁਤੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਤਲ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਹੋਏ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰੁਲ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਡਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਲਾਸਟ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਟੋਟਲ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹੀ USP ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਲੋਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ।